गाने सुनते हो सिद्धू मूसेवाला गाने के? सुनते आ, ਉਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਖੜਾ ਫੋਟੋ ਵੀ अच्छा। ਲੱਗੀ ਹੈ ਵੋਟ नहीं ਪਾਉਂਦੇ मेरे घरे प्लस है ही नहीं जी, मैं जिम्मेदारा ने जाने दो को अच्छा, आपके इधर कोई टॉयलेट नहीं बनाया है इन्होंने? हाँ, ना किसी ने नहीं बनाई। वो कितने घर ऐसे हैं जहाँ पर शौचालय बने ही नहीं हुए हैं? 100-150 घर होगा जिन्होंने नहीं बने कुछ। ਐਸੀ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਕੱਲਾ ਅੱਡ ਹੈ ये क्या शमशान घाट अलग अलग बने हुए हैं? ਦੋ ਨਾ 14 साल हो गए होंगे आपका वोटर कार्ड बने, लेकिन वोट नहीं डालते। क्यों नहीं डालते? ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਸਾਰਾ ਪੱਠਾ ਬਿਠਾਇਆ, ਪੰਚਾਇਤ ਵਾਲੀ ਬੈਠੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਪੱਠਾ ਬਿਠਾਇਆ ਵੋਟਾਂ ਦਾ। ਚੱਟਾ ਮਿਲਦਾ ਗਰਾਊਂਡ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਮਾ ਹੈ नहीं ਪਿੰਡ 'ਚ और आम आदमी पार्टी को 22 सीटें तो दी, कम से कम लीडर ऑफ ऑपोजिशन तो बना उनका, तो उनके तो आधे विधायक तो छोड़ के चले गए। सर जी फिर कांग्रेस का तो मुख्यमंत्री भाग गया जी, उसका क्या करेंगे? in association with Kutumb app. अनेक ग्रुपों से पाइए छुटकारा, आपके संगठन का अपना ऐप कुटुंब ऐप। नमस्ते, रजत नाम है मेरा और रूहानी के साथ इस वक्त मैं पंजाब में हूँ। पंजाब के विधानसभा चुनाव चल रहे हैं, उन्हीं को कवर करने के लिए लल्लन टॉप की टीम इस वक्त मानसा पहुंची हुई है। मानसा का अगर मैं नाम लूं और बोलूं PB 31 तो शायद कुछ एक लोग जाने, क्योंकि PB 31 का जिक्र पंजाबी गानों में खूब हुआ है। पंजाबी गानों में किसने किया है? सिद्धू मूसेवाले ने इसका खूब जिक्र किया है, क्योंकि वो भी मानसा से आते हैं। मानसा से आते तो हैं ही, इस बार चुनाव भी लड़ रहे हैं 2022 में। उनकी माताजी सरपंच हैं मूसावाला पिंड से, और इस बार वो विधायकी का चुनाव यहाँ से लड़ने जा रहे हैं। लेकिन सिद्धू मूसेवाले का तो यहाँ पर जिक्र है ही, नेशनल मीडिया भी उसे कवर कर रहा है। लेकिन एक और शख्स है जिनका यहाँ पर खूब बोलबाला है, हम लोगों के बीच जाते हैं तो उनका जिक्र होता है। नाम है विजय सिंगला, डॉक्टर विजय सिंगला, डेंटिस्ट हैं। आम आदमी पार्टी ने इस बार उम्मीदवार बनाकर उनको उतारा है। इसके साथ ही प्रेम जी हैं, जो कि शिरोमणि अकाली दल से यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं। लोगों से मिलते हैं, यहाँ पर लोगों का इकट्ठ हुआ हुआ है। बताया गया है कि अभी आम आदमी पार्टी की एक सभा होने वाली है, विजय सिंगला जी यहाँ पर आएंगे और ये लोग अपने मुद्दे एड्रेस करेंगे। जैसे कि अभी मेरे को 2 मिनट हुए थे यहाँ पर आए हुए, और बताया गया कि देखिए यहाँ पर नालियाँ ठीक नहीं बनी हुई है, सड़क ठीक नहीं बनी हुई है, शिक्षा पर भी इन लोगों ने बात करी और क्रिमेशन ग्राउंड के बारे में भी बात करी। तो महज 2 से लेकर 5 मिनट लगते हैं आम लोगों को खुलने में, अपने मुद्दे बताने में। मुझे लगता है कि फिर भी पता नहीं नेताओं की नाकामयाबी होती है या पार्टियों की नाकामयाबी होती है कि वो इन लोगों के मुद्दे या तो सुनकर अनसुना कर देते हैं, या वो चाहते ही नहीं है कि एड्रेस हो, और हर छोटी मोटी चीज़ के ऊपर लोग लड़ते रहें, भिड़ते रहें। और ये जो आम और बेसिक मुद्दे हैं जिसके बारे में पिछले 70 साल से बातें होती आ रही है लगातार, मनोज कुमार बड़े एक्टर हुए, उनकी फिल्मों में भी इन्हीं का जिक्र था, लेकिन ये आज तक सुलझे नहीं है। 2017 में भी मानसा में इस सीट से आम आदमी पार्टी के नेता चुनकर आए थे, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले उन्होंने आम आदमी पार्टी छोड़ दी और कांग्रेस का दामन थाम लिया। माना जा रहा था, वो मानकर चल रहे थे मानशाहिया साहब कि उनको कांग्रेस टिकट देगी, लेकिन सिद्धू मूसेवाला ने बीते 2-3 महीना पहले कांग्रेस ज्वाइन करी और उनको यहाँ से कांग्रेस ने टिकट दी। खैर, ये सब तो यहाँ का पूरा पॉलिटिकल जो माहौल है वो मैंने आपको बता दिया, लेकिन इस गाँव के लोग क्या कहते हैं हम उनसे पूछते हैं। बाबू जी नमस्कार। नमस्कार जी। मेरे को ये बताइए कि आपके गांव के मुद्दे क्या हैं? अगर आपको कहना हो कि अपने नेता से कुछ मांगना हो तो क्या होना चाहिए सबसे पहले यहाँ? ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਦਾ ਸਾਡਾ ਜੋ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਹੈ 8ਵੀਂ ਦਾ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਐਸਸੀ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਬੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਆ। 8ਵੀਂ ਤਾਈਂ ਤਾਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਖੜਦੀ ਤੇ ਨਾ ਬੱਸ ਚੜਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰਾਂ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਹੀ ਮੁੜ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਕੂਲ ਦੇ ਮੂਹਰੋਂ ਉੱਥੋਂ। अच्छा, आप कह रहे हैं कि पैणी स्कूल हैगा। अच्छा, आप कह रहे हैं इस पूरे गांव में सिर्फ एक ही स्कूल है जो 8वीं क्लास तक है खाली? 8ਵੀਂ ਤਾਈਂ ਹੈ। ਜੋ ਬੱਚੇ ਉਦੋਂ ਗਾਹਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। कितनी दूर जाना पड़ता है उन्हें? ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਬਾਗਾ ਭੈਣੀ ਹੈ 4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬਾੜ ਤੇ, अच्छा जी। ਤੇ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਸਕੂਲ 6 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬਾੜ ਪੈਂਦੇ ਆ अच्छा, ਤੇ ਦੂਰ ਨੇ ਸਕੂਲ। ਤਾਂ ਅੱਛਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅਗਰ- ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਸਾਡਾ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। उनके जाने के लिए बसों का इंतजाम है यहाँ पर? ਨਾ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਖੜ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਖੜਦੀ, ਜਦੋਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਆ ਟੱਪ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰੇ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। तो फिर 8वीं के बाद बच्चे कैसे पढ़ते हैं ਫਿਰ यहाँ ਬਸ पे? ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜਦਾਰ ਲੋਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਸਾਧਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪੜ੍ਹਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ और जिसके पास साधन नहीं है वो यहीं रह ਉਹ जाएंगे। ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। आप जिक्र कर रहे थे यहाँ पर SC लोगों का, ਹਾਂ, तो SC कितनी जनसंख्या में कितने होंगे यहाँ पर ਇੱਥੇ लगभग? 400 ਮਤਲਬ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਘਰ ਹੈ, अच्छा ਵਿੱਚ ਹੀ BC ਵਿੱਚ ਹੀ ਐਸੇ ਇਸ ਮਹੱਲੇ 'ਚ। अच्छा ਦੂਸਰਾ ਸਾਡਾ ਜੋ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਿਕਾਸ ਆ, ਦੇਖ ਲਓ ਟੋਭਾ ਹੈ ਕੋਲੇ, अच्छा। ਤੇ ਕਿਧਰੇ ਨਿਕਾਸ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਇਹ 'ਚ ਇੰਨਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਆ हाँ, ਤੇ ਇਹ ਟੋਭੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਐ ਮੁਸ਼ਕ ਮਾਰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ अच्छा ਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਵਾਂਝੇ ਆ। अच्छा ਤੀਜਾ ਸਾਡਾ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਹੈ, ਜੋ जी। ਐਸੀ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਕੱਲਾ ਅੱਡ ਹੈ। ये क्या शमशान घाट अलग अलग बने हुए हैं? ਦੋ ਨਾ ਇੱਕ ये 2 क्यों बने हुए हैं? ਇਹ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੱਟਿਆ ਸੀਗਾ। हम्म, ਇਹ ਜਿੱਧਰ ਇਹ ਜਰਨਲ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਗਾ ਸੀ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਪੁਰਾਣਾ, अच्छा जी। ਤੇ ਉਦੋਂ ਕੁਝ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੱਖ ਲਿਆ।
ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਹੈ ਉੱਥੇ ਨਾ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਆ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੁਰਦਾ ਸੈਂਤਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਡੀਟੀ ਰੋਡ ਸੜਕ ਹੈਗੀ ਵੱਡੀ ਵੀ ਜੋ ਬਠਿੰਡਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਵੀ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਮੁਰਦਾ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਨਾ ਹਾਂ ਪਰ ਅਸੀਂ 70 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆਊ ਸਾਡਾ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਪਰ ਹਾਲ ਤਾਈਂ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। क्या लग रहा है आपको इस बार कौन आपके मसले हल करेगा? ਹੱਲ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਹੁਣ ਵੋਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਇਹ ਆਖਿਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣਾ ਸੋਚ ਕੇ ਪਾਓ। अच्छा ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇਗਾ ਦੇਖੇਗਾ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਲਦਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਾਲੀ ਵੀ ਰਹਿ ਗਏ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਰਹਿ ਗਈ 70 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਸਾਡੇ लेकिन आप बदलाव चाह रहे हैं इसमें। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਲਦਾ ਚਾਹੁੰਦੇ तो ये विजय सिंगला साहब का अच्छा चुनाव है क्या सिद्धू मूसेवाला के खिलाफ? ਹਾਂ। ਨਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿੰਗਲ ਹੀ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। सिंगल लग रहा है ਸਾਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਅੱਛੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। आम आदमी पार्टी अच्छी लग ਆਮ रही है। ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅੱਛੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। अच्छा तो बाबूजी ऐसी 2017 में भी लगी थी आपको अच्छी लेकिन आप लोगों ने जिनको जिताकर भेजा 20,000 वोटों से वो पार्टी बदल गए। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਨਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਉਹ ਜਿਤਾਇਆ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ जी ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮਨ ਹੈ ਜੋ ਬੰਦਾ ਬਦਲ ਕੇ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨੇ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਵੋਟ ਦਾ। ਜੇ ਉਹਨੇ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੁਣ ਕਿਧਰੇ ਹੋਰ ਭੱਜਣ ਜੋਗਰ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਆਪਦੇ ਪੈਰ ਕਹਾੜਾ ਆਪ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਉਹ ਬੈਠਾ ਉੱਥੇ ਹੀ। तो मैं और लोगों से भी बात करने की कोशिश करता हूँ। बाबूजी मेरे को ये बताइए कि मान शाहिया साहब जीत कर आप नहीं बताएंगे? अच्छा आप बताइए मान शाहिया साहब जीते थे जीत कर आपके गाँव में आए वो दोबारा? नहीं आए नहीं दोबारा जी नहीं आए। नहीं आए। ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਗਿਆ ਫਿਰ ਕੀ ਲੈਣਾ ਉਹਨਾਂ ਸੀ ਉਹਨੇ अच्छा वोट ले ली तो अब दोबारा क्या करने आएंगे? ਕਰਨਾ ਉਹਨੇ ਸਾਥੋਂ ਫਿਰ ਕੀ ਲੈਣਾ ਉਹਨੇ अच्छा आपने ये किसान यूनियन का बिल्ला लगाया हुआ है हाँ इस बार किसानों की एक पार्टी भी खड़ी हो गई है कैसा लग रहा है उसका माहौल? ਉਹਦਾ ਮਾਹੌਲ ਕੀ ਹੋਣਾ ਸੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਪਾਲ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਬੰਨੀ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਉਹ अच्छा ਨਾ उनका कोई माहौल नहीं लग रहा आपको इस ਨਹੀਂ ਨਾ ਮਾਹੌਲ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਮੰਗ ਲੱਗੇ ਨਾ ਵੋਟ ਪਾਈਏ ਨਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰੀਏ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜੀ ਫਿਰੇ। बार? अच्छा तो ये मेरे को ये बताइए सिद्धू मूसेवाले का खूब जिक्र हो रहा है आपके यहाँ पर मानसा में बड़े बड़े लोग आ रहे हैं दूर दूर से कह रहे सिद्धू मूसेवाला इस बार चुनाव लड़ रहा है माहौल है सिद्धू मूसेवाले का कुछ या नहीं? ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਹੌਲ ਦਾ ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ अच्छा ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। तो आप क्या सोच कर वोट डालेंगे? ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਡਾਲਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੂ ਇਹਨਾਂ ਤਾਂ ਜਮਾ ਮਾਰਤੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪੱਲੇ ਪਿਆ। अच्छा भाई साहब आप बताइए कैसा चुनाव लग रहा है आपको इस बार यहाँ पे? आप भी बताइए आप वोट नहीं डालेंगे क्या? ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ वोट नहीं डालते क्यों? ਪਾਉਣੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। इससे पहले डाली है कभी किसी को? क्या उम्र है आपकी? 32 साल 32 साल आपने कभी वोट नहीं डाली है? 14 साल हो गए होंगे आपका वोटर कार्ड बने लेकिन वोट नहीं डालते क्यों नहीं डालते? ना डालनी नहीं। वोट तो डालनी चाहिए कम से अगर कोई नहीं पसंद नोटा ही दबाया कम से अरे आप भाग रहे हो पंजाबी थोड़ी इतना शर्माते हैं आप भाग रहे हो मेरे से दूर दूर। ਕਿਸੇ ਨੂੰ वोट नहीं पानी? ਨਾ ਵੋਟ अच्छा कभी भी नहीं पाओगे किसी को पंचायती वोट भी नहीं डालते हो? ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਸਾਰਾ ਪੱਠਾ ਬਿਠਾਇਆ ਪੰਚਾਇਤ ਵਾਲੀ ਬੈਠੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਪੱਠਾ ਬਿਠਾਇਆ ਵੋਟਾਂ ਦਾ। अच्छा ਹਾਂ अच्छा मेरे को ਇੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪੰਚਾਇਤ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆਏ ਹੋ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐ ਪੁੱਛੀ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਕਦੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਆ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਕਿਉਂ नहीं करे? अच्छा ये लोग आपको बोल रहे हैं अभी हमारे ये मुद्दे हैं इनको ये तो ये मेंबर था इनको पूछना कभी गए सरपंच के पास? अच्छा जब सामने आरटी डाली सरपंच को इन्होंने पता क्या बोला एक धमकी दी राजीनामा हो गया। भाई इसमें कुछ नहीं है ये सारे फेक है सारे फेक है सारे फेक हैं नेता फेक है लोग फेक है लोग ही फेक हैं भाई सारे लोग फेक हैं ये फिर कैसे बदलाव आएगा लोग भी मैं तो पहली जगह जा रहा हूँ जगह लोग भी फेक है इससे पहले आपके तो सामने है कितने मेंबर है इनसे पूछना भी आप एक विरोध में गए थे वहां से आपने राजीनामा क्यों किया पूछना उनसे वो आपने बोला है ना उसने बोला आपको भी हमारा शमशान घाट नहीं है सरपंच के पास इसको बोलो चलो आ जाओ बात करते हैं। जब ग्रांट उनको एक बार मिल गई फिर दोबारा वो पंचायत जहाँ पे आके ग्रांट देगा नेता आके ग्रांट देगा कि पंचायत को मांगेंगे जी पंचायत को मांगेगा। सही बात। अच्छा ये यहाँ पर जैसे सड़क बनी हुई है सारी इंटरलॉकिंग टाइल्स वाली किसने बनवाई है? ये तो अभी बनी है सरकार में बस यही बनी है ये जो बनी है ये भी जो आधे गांव में बन गई आधे में नहीं है। तो ये सरपंच ने बनवाया है या कि विधायक ने बनवाई है? ये तो पंचायत नहीं बनवाई है जी। हाँ जी हाँ जी सरपंच साहब ने बनाई है। क्योंकि हम दूरी में गए थे तो वहाँ पर गोल्डी जी का बड़ा जिक्र है जो भगवंत मान के खिलाफ लड़ रहे हैं कि वहाँ टाइलें सारी उन्होंने लगवाई है तो मैं इसीलिए पूछ रहा हूँ ना ग्राम पंचायत को जैसे
वहाँ के आता है, मंडियों का आता है, जी। उससे बनी हुई है जो उससे बनी पहले। हुई हाँ है। जी, हाँ जी। अच्छा, और ये जो यहाँ सरपंच है कौन सी पार्टी के हैं? जी कांग्रेस के हैं ये कांग्रेस के, इन्होंने काम कराया हाँ है? जी, हाँ जी, हाँ जी। इन्होंने नहीं कराया। किसी किसी वार्ड में मैं खुद 9 नंबर वार्ड का मेंबर हूँ जी। अच्छा। मेरे वार्ड में एक भी काम नहीं हुआ जी। आपके में काम एक नहीं भी हुआ। नहीं हुआ। अच्छा, आप किसी पार्टी के समर्थक भी हैं क्या? मैं अभी बदलाव देखना चाहते हैं हम। आप बदलाव देखना हाँ चाहते जी। हैं? मेरे को एक बात बताइए, हम कई जगह घूम रहे हैं, लोग बदलाव की बात तो कर रहे हैं। हाँ जी, लोग 2017 में भी बदलाव की बात करते थे हाँ जी। और आम आदमी पार्टी को कई सारे मतलब 22 सीटें तो दी, कम से कम लीडर ऑफ ऑपोजिशन तो बना उनका, तो उनके तो आधे विधायक तो छोड़ के चले गए। सर तो जी, लोगों के मन में ये भी डर होता है दोबारा ऐसा तो नहीं होगा? सर जी फिर कांग्रेस का तो मुख्यमंत्री भाग गया जी, उसका क्या करेंगे? अच्छा, जैसे मुख्यमंत्री भाग गया, एमएलए तो बहुत छोटी बात है ना। आप कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री भाग गया, फिर भरोसा तो फिर किस पे करें जी? लेकिन मेरी बात सुनो, अब नाजर जी को जिताया हमने, 1200 के आसपास वोट दी, 2000 में से 1200 वोट डलवाई जी। सारे गांव ने पूरा जोर लगाया, वो भाग गया। अब उसको मेंबरी की वोट भी, मतलब मेंबरी में भी खड़ा हो, जीतेगा नहीं जी। तो जो अभी नेता आएगा ना, उसको वो उधर हाल देख के आएगा भी यार मेरा भी यही हाल होगा, भागने के पहले 100 बार सोचेगा जी। ठीक है, इसलिए हमने पूरी बात पक्की करके ही वोट डालने का मन बनाया है। अच्छा भाई साहब, मेरे को यहाँ पर एससी वोट के बारे में भी बताया गया, तो मेरे को ये बताइए कि जैसे चन्नी को कांग्रेस ने मुख्यमंत्री उम्मीदवार बनाया, दलित चेहरा है वो एक, इससे फर्क पड़ता है इधर के दलित लोगों को? बिल नहीं माफ हुई जी। बिल नहीं माफ हुए? किसी वो तो दिन- कहते हैं बिजली बिल जिसका 2 किलोवाट से नीचे है उनका माफ किसी होगा। का कोई ब्याह खड़े नहीं, किसी का कोई बिल नहीं माफ होया। आप में से किसी का बिल माफ हुआ है? आपका बिल हुआ है? आपका बिल माफ हुआ है? अच्छा, कितना बिल था आपका? 10,000 आपका बिल था? हुआ है माफ हुआ। यार आपके फायदे हो रहे हैं, आप फिर भी वोट नहीं डालते हो। बिल माफ हुआ है, बिजली का भी हुआ तो है। फिर आप कम से कम वोट तो डालो, आपके तो फायदे हो रहे हैं। मैं तो इनसे बोल रहा हूँ ना, वोट तो जिस वोट तो डालनी नहीं है, किसी को भी नहीं डालनी भैया। हाँ। वोट तो डालनी देखो, नहीं है। आपका चन्नी सरकार फायदा करा रही है, आप फिर कोई वोट भी नहीं डाल सरकार रहे। फायदा करा रही है, लेकिन जब पंचायती मारी है तो चन्नी का क्या करेंगे? अच्छा, विधायक नहीं कुछ कर सकता विधायक ही नहीं मतलब? कुछ कर सकते जब लोग। लेकिन जैसे बता रहे थे कि बाहर बस नहीं आती, बस रुकती नहीं है, विधायक कम से कम ये काम तो करवा देगा कौन आपके। करे? वो हम खुद करेंगे भाई, जब हम जहाँ पे जाएंगे बस को रोकेंगे तो रुकेगी, हाँ। वो अपने सारे होता है। अच्छा। स्कूल में हम जाएंगे ना पढ़ने, हाँ, तो हमने पढ़ना है ना। बात तो सही है आपकी, दोनों का 50-50 होता है, लेकिन टीचर भी वहाँ है, ये तो सुनिश्चित कराना पड़ेगा। टीचर सब कुछ है भाई, जब कोई मुँह वाले नहीं बोल सकता तो आगे वाला काम कैसे करेगा? आप हमसे कुछ पूछोगे, हम तभी जवाब देंगे ना। भी जवाब देंगे। अच्छा, जब हमारे पूछोगे तो जवाब मैं क्यों दूंगा? हाँ जी, दसो जी। ਸਾਡੇ ਟੀਚਰ ਜਿਹੜੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਿਗੁਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਨਿਗੁਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਤੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਗੇ? और खबर ये भी आई कि बीते महीने में यहाँ पे लाठी चार्ज हुआ था टीचर्स के ऊपर। ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਟੀਚਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕਰਵਾਇਆ, ਕੀ ਉਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ? ਉਹ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ, ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਇੱਥੇ ਹੈਗੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? ਅੱਛਾ, ਸਾਡੇ ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ ਐਨਐਚਐਮ ਦੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਰਸਾਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਤਨਖਾਹ ਕਿੰਨੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ? 6,000 7,000 10,000 ਕਿ 10,000 ਨਾਲੋਂ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ? ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਬਦਲਾਅ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੀ ਪੱਕੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਪੱਕੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। आपको किससे उम्मीद है कि कौन ये करके दिखाएगा? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, 10 ਸਾਲ ਪਿਛਲੀਆਂ 10 ਸਾਲ ਦੇਖਿਆਗਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ। ਕੁਛ ਸਾਡੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਉਮੀਦ ਜਾਗੀ ਹੈ ਵੀ ਹਾਂ ਯਾਰ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਚਿਹਰਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੇ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਜੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਹੈਗਾ, ਕੁਛ ਕਰੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੁਛ ਜੇ ਬਦਲਾਅ ਆਊਗਾ, ਜੇ ਕੁਛ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਕਰਾਂਗੇ। अच्छा, तो ऐसा तो आम आदमी पार्टी दिल्ली में पिछले 9 साल से है, क्या उसका भी फर्क पड़ता है? आपको पता लगता है कि वहाँ पर क्या काम हो रहा है, क्या नहीं हो रहा? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 9 ਸਾਲ ਤੋਂ, ਦੇਖੋ 9 ਸਾਲ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਪ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਜੇ 9 ਸਾਲ ਤੋਂ ਆਪ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਉੱਥੇ 5 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਕੂਲ ਚੰਗੇ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਕੂਲ ਚੰਗੇ ਕੀਤੇ, ठीक है, हेल्थ सिस्टम ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨਾ। अच्छा, आपका कहना है कि सत्ता में दोबारा तभी कोई आता है अगर कोई काम कराता है। हाँ, पर फिर अकाली दल कैसे आ गया 2012 में दोबारा? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਬਦਲਾ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਆਈ, ਕਾਂਗਰਸ ਆ ਕੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾਗਾ।
ਠੀਕ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ 4.5 ਸਾਲ ਤਾਂ ਜਮੇ ਹੀ ਸੁੱਤੇ ਰਹੇ। अच्छा कैप्टन के टाइम बिल्कुल सोते रहे, चन्नी के टाइम पे कुछ किया क्या? ਚੰਨੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਹੀ ਕੀਤੇ, ਐਲਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿਤਾ 36000 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਕਾ ਕਰਤਾ। ਉਹ 36 ਬੰਦੇ ਦਿਖਾਣ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਾਨ ਵੀ 36 ਬੰਦੇ ਕਿਹੜੇ ਪੱਕੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ, ਸਾਰੇ ਟੀਚਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ, ਸਾਰੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ, ਸਾਰੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਧਰਨੇ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਧਰਨਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ 5 ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਬਾਦਲ, 5 ਵਾਰ ਉਹ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈਗੇ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈਗੇ। मैं आप लोगों से भी बात करूँ, मैं कोशिश करूंगा मैं कुछ महिलाओं से बात करूं, क्योंकि महिलाएं हमें कम मिलते हैं। मैं आप लोगों के पास भी आऊँगा बात करने। मैं इधर पूछता हूँ कि इस बार का महिलाओं का क्या चुनावी मुद्दा है। आंटी जी मेरे को ये बताइए कि कैसा चल रहा है इस बार का चुनाव यहाँ पे पंजाब में? ठीक है ये रहा होना ना। आप लोग वोट डालने जाएंगे तो क्या सोच के वोट डालेंगे आप लोग? सरकार बने, साडा कोई गरीबां बारे सोचे। अच्छा ਹਾਂਜੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੇ ਉਹ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣ, ਜਿਵੇਂ ਦਵਾਈ ਵਗੈਰਾ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਗੈਰਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਲਾਗੂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। तो पुरानी सरकारों ने कुछ नहीं किया क्या? ਪੁਰਾਣੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਰਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ, ਥੋੜਾ ਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, अच्छा ਵੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇ, ਸਾਡੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਵੇ ਸਾਨੂੰ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦੀਆਂ ਨੇ। अच्छा ये चन्नी मुख्यमंत्री बने, 111 दिन का वो दावा करते हैं, और कांग्रेस पार्टी ने भी कहा हमने दलित एक मुख्यमंत्री बना दिया है। इससे यहाँ के लोगों पे, आम लोगों पे फर्क पड़ता है कोई? ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈਗੀ। अच्छा कैप्टन अच्छे थे या चन्नी अच्छे हैं? ਦੋਨੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅੱਛੇ ਸੀ ਜੀ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਹੈਗਾ अच्छा ਕੰਮ ਪੈਸਾ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਠਾਣਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਮੁਕੱਦਮਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਕੌਣ ਕੰਮ ਕਰਦਾ? ਉੱਥੇ ਪੈਸਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾਗਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਨਾ ਕੋਈ ਪੰਚਾਇਤ ਕਰੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਕਰੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਰਪੰਚ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸਰਕਾਰੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਫਲਸ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ। स्कूल जाते हैं आपके बच्चे? ਪੜ ਹਟੇ ਜੀ, ਵੱਡੇ ਆ ਬੱਚੇ ਤਾਂ। अच्छा और यहाँ पर डिस्पेंसरी या कोई हॉस्पिटल है आसपास? ਹਾਂਜੀ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਹੈਗੀ, डॉक्टर आता है वहाँ पे? ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਆਉਂਦਾ ਜੀ। एक डॉक्टर आता है, वो उसका इलाज होता है वहाँ पर? ठीक है। अच्छा तो यहाँ पर जो बड़े बच्चे हो जाते हैं उनको पढ़ाई के लिए कहाँ भेजते हैं आप लोग? 8ਵੀਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਉਰੇ ਆ ਜੀ, 12ਵੀਂ ਬਾਗਾ ਪੜੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਬੱਸਾਂ ਚੜਾਉਂਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਜਵਾਕਾਂ। कितनी दूर पैंदा जी वो? ਪੂਰਾ ਪੈਂਦਾ 3-4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੈਂਦਾ। 3-4 किलोमीटर पैंदा। अच्छा मेरे को बताया गया कि लड़कों को तो फिर भेज देते, लेकिन लड़कियों को नहीं भेज पाते क्योंकि दूर है। ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਭੇਜਣ ਜੀ, ਦੂਰ ਆ, ਦੂਰ ਆ ਨਾ ਯਾਰ। ਇਹਦੀ ਬੇਟੀ ਜਵਾਨ ਹੈਗੀ, ਆ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਬੁੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇੱਧਰ ਆ ਦੇਖੋ, ਆ ਮਾਤਾ ਬੈਠੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਫਲਸ਼ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਫਲਸ਼ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੇ ਜਾਣੇ ਦੋ ਕੋ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੇੜੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖੋ। अच्छा आपके इधर कोई टॉयलेट नहीं बनाया है इन्होंने? ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ 2 ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਿੱਤੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੌਥਨ ਦਿੱਤੇ, ਮੇਰੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਣਾਈ ਨਹੀਂ ਘਰ ਕੀ। और देखो जाके मेरी होते मेरे घरे जाके देखो, जे होई मेरे बीमार काउंसलर जे ना हो तो बनाओ। तो मोदी तो कह रहे थे कि उन्होंने शौचालय टॉयलेट हर जगह बना दिए, नहीं बनेगा आपके यहाँ? तो आपने अपने सरपंच से नहीं बोला? किसी दे जानी बाहर बैठना, मैंने जमा नहीं हैगी, मेरे बनानी चाहिए। हाँ वोटा दो, देख दीना नहीं, हथ च फड़ के मेरी वोट पा दो, हथ च फड़ के पा दो। ਸਾਡੇ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ ਉਹ ਰੁਕਦੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਘਰ ਬਣਾਤਾ ਉੱਥੇ। ਕਿੱਥੇ ਜੀ? ਇਹ ਬੁੜੀਆਂ ਬਾਹਰ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਨਵੀਂ ਨੇ ਉੱਥੇ। पर मुझे ये बताइए कि बाहर क्यों जाना पड़ रहा था? शौचालय नहीं है क्या घरों में? ਬਣਾਈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ, ਲੋੜ ਬੰਦਾ ਦੇ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕਿਸੇ ਦੇ। तो वो क्यों नहीं बन पाया? आपने अपने सरपंच से नहीं पूछा? ਸਰਪੰਚ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਹੋ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਹੋ तो ਨਹੀਂ। वहाँ पे तो नरेंद्र मोदी सेंटर में 2014 से कह रहे हैं। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਟਰ ਆਏ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਉਹ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ 2-3 ਨੇ ਆਪਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਘਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਪਵਾ ਲੇ, ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੰਮ ਕਿਹੜਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾਗਾ ਇੱਥੇ? ਆ ਟੋਬਾ ਸਾਡਾ 25 ਫੁੱਟ ਡੂੰਘਾ ਬਣਾਤਾ ਜੀ, ਜਵਾਕ ਡਿੱਗਣ ਨੂੰ ਕੋਈ 4 ਦੀਵਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਚਾ ਹੋ ਕੇ ਡਾਈ ਸਾਡੇ ਤੇ 25 ਜਾਣੇ ਦਾ ਜੀ चीज का पर्चा हुआ है। ਪਰਚਾ ਹੋ ਕੇ ਡਾਈ ਗਿਆ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜੀ ਲਾਕਡਾਊਨ ਚ। ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਂਦੇ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, 2 ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਘਰੇ ਵਗ ਜਾਂਦੇ ਆਖੇ ਤੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਰਿਆ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਂਗਾ ਨਾਲ
ਬੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁੱਟਿਆ ਆ ਕੇ 26 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ 25 ਦੇ ਪਰਚੇ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਘਰ ਦਾ 4-4 ਜਣੇ ਆ ਉਸ ਕੇਸ में सारा पिंड कुटता सीगा। और ऐसा क्यों कर रहे थे वो ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ क्यों कर रहे थे? आपके ऊपर पर्चा हुआ, आप बताइए। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਸਰਪੰਚ ਨਹੀਂ ਰਲੇ ਮਿਲੇ ਜੀ ਸਾਰੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਪਿੰਡ 'ਚ ਇੱਧਰ ਬਾਕੀ ਉੱਥੇ ਬੰਦਾ ਭਾਇਆ ਸੀ ਅੱਡੇ ਤੇ, ਇੱਧਰ ਅੱਡੇ ਤੇ ਰੱਸੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਟੱਪਦੇ ਜੀ ਸਾਡਾ ਨਾਂ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਇਕੱਲਾ ਆ ਮੇਰਾ ਘਰ ਆ ਜੀ ਇੱਥੇ, ਉਹ ਬਾਕੀ लेकिन पुलिस आपके पीछे थी क्यों, मेरे को ये बताइए पहले। ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਘੂਰਨ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਐਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੀ। अच्छा, वो देखने आते थे कि कोई बाहर तो नहीं घूम रहा क्योंकि कोविड चल रहा था उस वक्त। ਐਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ, ਘਰੇ ਵਗ ਜੋ, ਡਾਂਗ ਮਾਰਨ ਦੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਹੈਗੀ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਦੇ ਘਰੇ ਗਏ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਵਿੱਚੇ ਬੁੜੀਆਂ ਕੁੱਟੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਫੌੜਾ ਮਾਰੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਮਗਰ ਭੱਜ ਗਏ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਭੱਜ ਗਏ, ਗੱਡੀ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ ਸਾਰੀ। ਤੜਕੇ ਆ ਕੇ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਘੇਰ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਵਿਹੜਾ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਰਾ ਸੀਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਸੀਲ ਕਰ ਕਰਕੇ ਡਾਂਗਾ ਲੈ ਕੁੱਟ ਕੇ ਗੱਡੀਆਂ ਚੜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਕ ਕੇ ਕੱਲੇ 80 ਕੋਟੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਚੱਕੇ ਗਏ ਨੇ ਜੀ, ਕੱਲੇ 80 ਹੋਰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਘਰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਗਾ ਇੱਥੇ, ਸਾਰੇ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਗਈ ਆ ਮੇਰਾ ਘਰ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੈਸੇ। बाकी ऐसे में सरपंच ने भी नहीं बचाया क्या आपको? ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸਰਪੰਚ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ, ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਨਾ ਸਰਪੰਚ ਆਣਾ ਪੜਾ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਪਤਾ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਰੂਗਾ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਾਡੀ कितने लोगों पे पर्चे हुए हैं यहाँ पे? 25 ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਸੀ ਜੀ, 2 ਜਣੇ ਫਰਾਰ ਸੀ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਜੀ, ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਹੋਰ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਕੰਮ ਤੇ ਗਿਆ ਹੋਇਆਗਾ। ਮੈਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਹਰ ਕੱਟੇ, 24 ਬੰਦੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰਹੇ ਨੇ, 3 ਮਹੀਨੇ ਕੱਟਿਆ, 2 ਮਹੀਨੇ ਮੇਰੇ ਜਿੰਦਾ ਲੱਗਿਆ ਰਿਹਾ, 2 ਮਹੀਨੇ ਜਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਘਰੇ, ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਕੱਟਿਆ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਲਾ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ, ਕਦੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। अच्छा, ਹੁਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਹੁਣ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਹੈਗੀ, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। आपको क्या लगता है आपके साथ क्यों हो रहा था कि आप किसी एक वर्ग से आते हैं खास, इस वजह से हो रहा था या कोई और पुरानी रंजिश थी? ਅਸੀਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਹੋਈ ਜੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜੀ, ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚ ਕੇ ਫੇਰ ਕੀਤਾ ਇਹ ਕੰਮ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਲਿਖ ਕੇ ਬਾਰੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਪਰਲੇ ਬੜੇ ਮੇਰੇ ਕੱਲੇ ਦਾ ਨਾਂ ਜੀ ਆ, ਉਰੇ ਆਪਣਾ ਵਾਰਡ ਇੱਥੇ 1 ਨੰਬਰ ਵਾਰਡ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਘਰ ਇੱਥੇ ਆ ਗਲੀ 'ਚ ਕੱਲੇ ਦਾ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਆਇਆ ਜੀ, ਆ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਕੱਲੇ ਦਾ, ਤੇ ਆ ਸਾਰਾ ਵਿਹੜਾ ਛੱਡ ਕੇ, ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਮੁੰਡੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਜੀ, ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਮੁੰਡੇ ਗੇੜੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਜੀ, ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਦਿੰਦਾ ਗਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਕੁੱਟੇ ਆ, ਇਹ ਸੁੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਪਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਸਾਡਾ ਪਰਚਾ। पर्चे चल रहे हैं या कैंसिल हो गए? ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਕੀ ਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਉਹ ਦੱਸੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਆ ਜੀ, ਲਿਸਟ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਜੀ ਸਾਰੇ, ਮਤਲਬ ਐਸੀ ਕੋਠੇ ਦੀ ਮੈਂ ਜੀ ਮੁੰਡੇ पर्चे तो दर्ज हो गए, अब वो कैंसिल हुए या नहीं हुए? नहीं, अभी तक चल रहे हैं, पर्चे चल रहे हैं जी, तरीका ਪੈਂਦੀਆਂ ਜੀ। और उसमें क्या लिखा हुआ है, क्यों किया आपके खिलाफ पर्चा? ਧਾਰਾ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈ 307 ਲੱਗੀ ਹੈਗੀ, ਪੁਲਿਸ ਕੁੱਟੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲੜਾਈ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਘਰੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਸੀ, ਲੜਾਈ ਉਧਰ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਪਾਇਆ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਕੁੱਟੀ ਆ। उनकी तरफ से कोई गवाही भी दे रहा है क्या इसकी? गवाही भी दे रहा है क्या उनकी तरफ से कोई गवाह है क्या? ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਹੈ ਜੀ, सरपंच ही गवाही दे रहा है जो आपके गांव का सरपंच है। जब सरपंच ही ऐसे कर रहा तो फिर आपके काम कैसे होंगे? फिर तो काम नहीं है। ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨਹੀਂ, ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾਗਾ? ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ। ਸਾਡਾ ਟੋਬਾ ਦਾ 25 ਫੁੱਟ ਡੂੰਘਾ ਬਣਾਤਾ, ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਕੋਈ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਜਵਾਬ। मेरे को एक ये बात बताइए कि फिर जितनी भी आप महिलाएं हैं या जितने भी पुरुष हैं, वो कितने घर ऐसे हैं जहाँ पर शौचालय बने ही नहीं हुए हैं? ਹੋਣਗੇ ਜੀ 100-150 ਘਰ ਹੋਊਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਕੁਛ। 100-150 घरों में शौचालय ही नहीं बने हैं। ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਜੋ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪੰਚਾਇਤੀ ਥਾਂ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਰੋਕ ਲਿਆ, ਉੱਥੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ। ਹੁਣ ਜੋ ਬੁੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ 'ਚ ਬਹਿੰਦੀਆਂ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਐਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਦੱਬਿਆ ਕਾਹਤੋਂ ਹੈਗਾ, ਜਦੋਂ ਜਗੀ ਉਸੇ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਬਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਸੇਵੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲਈ, ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ ਸੇਵਿਆਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਆਈ, ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਭ ਕੁਛ ਸਹੂਲਤਾਂ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਦੇਖ ਲਓ ਜਾ ਕੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਐ ਥੱਲੇ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਖੜ ਕੇ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਰੇਤਾ ਜੀ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ, ਜੇ ਮੀਂਹ ਆ ਜੇ ਸਭ ਕੁਛ ਠੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾਗਾ। अच्छा, आप हाँ जी, वो किथे सिटना, उठे पंचायती घर बनाता मेरे। ਘਰ ਬਣਾਏ ਉੱਥੇ ਗਊਆਂ ये कह रहे हैं कि पहले जहाँ हम वॉशरूम चले जाया करते थे, टॉयलेट चले जाया करते थे, वहाँ पंचायती घर बना दिया, तो अब हम वहाँ तो नहीं जा सकते। तो ये बुजुर्ग जो नेत्रहीन महिला हमारे सामने बैठी है, ये कह रही है कि हम जमींदार के घर जाती हूँ और वहाँ शौचालय से आती हूँ। मेरे नेत्र है ही नहीं गए, मेरे नेत्र है नहीं कि नहीं, मैनू किसी ने आए नहीं आखा। इधर गल सुनो जी माड़ी जी, जी दसो ही। मेरा घर मच गया, ना पंचायत ने ते ना गांव अपने ने है पंचायत ने। सुनो मैं ऐसा गल, चलो देख के आओ। घर भी देख दे। अच्छा, आप मेरे को ये बताइए, कई सारी महिलाएं खड़ी हैं, आप लोगों के क्या मुद्दे हैं? मतलब मर्दों से तो खूब बात हो जाती है, आप लोगों के क्या मुद्दे, आप कैसे वोट देंगे? बताइए आंटी, आप बताइए ਜੀ। ਸਾਡੇ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਲੈਟਰਿੰਗਾਂ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ
ਅੱਛਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਜੀ ਬਹੁਤ ਖਿਆਈ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਹੈ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਆਪ 'ਚ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਥਾਂ ਸੀ ਬੱਚੇ ਪਾਲੀਏ ਜੀ। तो इधर ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। इधर एक भी बार बात नहीं हुई है कि शौचालय बनाए ਨਹੀਂ जाएं? ਜੀ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜੀ। ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਆ ਥਾਈ ਦੇਖ ਲਓ, ਆ ਇੱਥੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਘਰ ਆ, ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਬੈਠ ਸਕਦਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ। ਆ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਭੈੜਾ ਹਾਲ ਹੈ ਇਹਦਾ, ਕਿਤੇ ਹੈਗਾ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੀੜੀਆਂ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਧੁੱਪੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਹਾਲ ਦੇਖੋ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ, ਉੱਥੇ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ, ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। अच्छा, यहाँ पर ज्यादातर जो है आप एससी वर्ग की बात कर रहे हैं, इनका रोजगार क्या है, क्या करते हैं यहाँ पर आदमी लोग, औरतें क्या करते हैं ज्यादा? ਦਿਹਾੜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਉਹੀ ਖਾਂਦੇ ਆ ਜੀ। खेती किसी की नहीं है यहाँ ਜੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜੀ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਜੀ ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਦਿਹਾੜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਘਰ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਮਸਾ ਪਾਜੋ, ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਖੋਤਣ ਦਿੰਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਐ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਵੱਟ ਦੇ ਨੇ ਚੜੋ, ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਿ ਵੱਢਣ ਦਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਐ कहते हैं कि अपनी दहलीज पर तो कदम रखने नहीं देते हम यहाँ पर, या खेती कैसे करेंगे? ਰੱਖਣੋਂ ਹਟ ਗਏ, ਉਹ ਵੀ ਦੁੱਧ ਅਸੀਂ ਮੁੱਲ ਲੈਣ ਲੱਗੇ, 50-60 ਰੁਪਏ ਦੁੱਧ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੀ ਘੜੀ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਹੁਣ। अच्छा, आपको कौन लगता है कि कौन अच्छा मुख्यमंत्री हो सकता है पंजाब के लिए? ਹਈ ਤਾਂ ਜਿਆਦਾ ਆਊਗਾ ਝਾੜੂ ਵਾਲੇ ਜੀ, ਤੇ ਝਾੜੂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। भगवंत मान अच्छा लग रहा है आपको? ਪਰ ਉਹਦਾ ਵੀ ਦੇਖ ਲਈਏ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹ ਕਰਦਾ ਕੁਛ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਪੰਜੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਸਾਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦਈਏ। अच्छा, मेरे को ये बताइए, मैं आदमियों से तो ये पूछ लेता हूँ, भगवंत मान के ऊपर और कोई आरोप तो नहीं लगता, बस यही लगता है कि वो शराब बहुत पीते हैं। आप लोगों को क्या लगता है इसके बारे में? ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਪਦੇ ਘਰੋਂ ਪੀਂਦਾ, ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਕਿਹੜਾ ਪੀਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਨਿੱਤ ਪੀਂਦੇ ਆ, ਨਾ 200 ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਨਾਲੇ ਰੋਜ਼ ਨਿੱਤ दारू ਪੀਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਦੱਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਵਧੀਆ ਹੈਗਾ। अच्छा, और वो जो लड़का यहाँ से खड़ा हुआ है जो गाने गाता है सिद्धू मूसे वाला, वो कैसा, जानते हैं उसके बारे में आप? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਾੜਾ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਹੈਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ नहीं, ਕਰਦੇ। विरोध की गल नहीं कर रहे, मैं ये कह रहा हूँ कि आपको उनसे कोई उम्मीद लगती है या नहीं लगती? ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਵਾਸਤੇ ਗ੍ਰਾਂਟ ਆਉਂਦੀ ਉਹ ਬੋਲ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਘਰ ਮੋੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਘਰ ਆਏ ਸੀ, ਘਰ ਮੋੜ ਤਾ ਕੇ 3 ਵਾਰੀ ਘਰ ਆ ਗਏ। अच्छा, ये कह रहे हैं कि यहाँ पर अगर कोई आता है और बोलता है कि कितने गरीब है, तो कहते हैं कोई गरीब ही नहीं है, जबकि ये इतने सारे लगभग 25 से 40 घर बता रहे हैं लगभग, जिनमें शौचालय तक नहीं है, और सब दिहाड़ीदार लोग हैं ज्यादातर। ਜਗ੍ਹਾ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜੀ, ਕਮਰੇ ਸਾਡੇ ਵੀ ਸਾਥ ਪਿੰਡੀ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ। ਹਾਂ, ਜਾ ਕੇ ਦੇ ਕੋਠੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਪਈਆਂ ਨਾ, ਕੋਠੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਪਈਆਂ ਨਾ, ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਨੇ जी जी जी। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਡੂਡਾ ਸਵਾਈ ਚੱਕ ਕੇ ਪਾ ਲੇ, ਆਖਣਗੇ ਇੱਥੇ ਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਹੀ ਨਹੀਂ। अच्छा, तो आपको ये लगता है जो विजय सिंगला जी की फोटो लगी हुई है, ये आप लोग ये काम कराएंगे? ਹੈਗੀ ਉਮੀਦ ਵੀ ਜੇ ਕੁਝ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਹੈਗੀ ਜੇ ਕੁਝ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ। अच्छा, तो आप लोग ऐसा नहीं सोचते क्या कि जो चन्नी थे मुख्यमंत्री वो भी दलित हैं, तो दलित को वोट जाए, ऐसा नहीं सोचते हैं क्या आप लोग? ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ, ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਾਰੇ ਸੋਚਾਂਗੇ ਵੀ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਵੀ ਮੌਕਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੌਕਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਸਾਡੀਆਂ ਇਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੋਟਾਂ 'ਚ ਸੁਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਗਈਆਂ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਪਹਾੜੀ ਕਿੱਕਰਾਂ ਨੇ ਐਡੀਆਂ ਪਹਾੜੀ ਕਿੱਕਰਾਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਬੁੜੀਆਂ ਗੱਭਰੂ ਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਦਨ ਕਰਨ ਕਿ ਕੀੜੀਆਂ ਉਹਦੇ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਲਾਉਣ, ਪੱਤਣ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਰੋਦਨ ਕਰਕੇ ਮੁੜੇ ਆਉਂਦੇ, ਖਤਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਬਾਥਰੂਮ ਕਰਨ ਖਤਾਨਾਂ 'ਚ ਉਤਰੀਏ, ਉੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂਗੀ, ਪਾਣੀ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾਗਾ। ਮੀਂਹ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਹੂ ਮਰ ਗਈ, ਨੌਜਵਾਨ ਬਹੂ ਮਰ ਗਈ, ਮੀਂਹ ਦਲ ਪਵੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਉੱਥੋਂ ਭਿੱਜ ਕੇ ਆਇਆ, ਉੱਥੇ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, कोई शेड नहीं लगे हुए? ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਮੌਕਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਦੇ ਸਿਵੇ ਜਾਇ ਬਣਾ ਰੱਖਣ ਜਿਵੇਂ ਕੋਠੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। देखिए, यहाँ थोड़ी देर हुई है बैठे, और हम यूजुअली कह देते हैं कि जो लेडीज होती है इतनी वोकल नहीं होती, लेकिन यहाँ पर वो बेसिक अमेनिटीज के लिए तरस रहे हैं। शौचालय नहीं बना है, बड़े बड़े विज्ञापन लग जाते हैं, देश भर में बड़े बड़े नारे दे दिए जाते हैं, बड़े बड़े लेक्चर्स दे रहे हैं पॉलिटिशियंस आकर, लेकिन यहाँ शौचालय तक नहीं बना है। जिस आज़ाद भारत में हम जी रहे हैं, और जो कह रहे हैं ये इंडिया 2.0 है,
वहाँ पर शौचालय तक नहीं बने हुए। ये मतलब इससे बुरा और क्या हो सकता है। इसके अलावा वो शमशान घाट की बात तो कर ही रहे हैं जहाँ पर शेड नहीं है। ये भी बोल रहे हैं कि डेड बॉडीज़ कई बार पड़ी रह जाती है और उनमें कीड़े तक लग जाते हैं, लेकिन उनके सामने वाला कोई नहीं होता है। शिक्षा की बात तो कर ही रहे हैं कि 8वीं के बाद लड़कियों को नहीं भेज सकते हैं बाहर, क्योंकि यहाँ पर व्यवस्था नहीं है आने जाने की। ठीक, बसें रुकती हैं, नहीं रुकती हैं, लड़कियों को अनसेफ लगता है, इसलिए नहीं भेजते हैं। ये दलित वर्ग की महिलाएं थी। जब हम दिल्ली में बैठते हैं और पूरी कास्ट इक्वेशन की बात करते हैं तो लगता है कि यार पंजाब में 32% दलित हैं और कांग्रेस ने ट्रम्प कार्ड खेल दिया है, चन्नी को मुख्यमंत्री को उम्मीदवार बनाया है, तो शायद दलित वोट इनकैश कर जाएंगे। लेकिन दलित वोट एक गांव में कैसे बिहेव कर रहा है वो आपके सामने है। जी सर, और बताइए, आपकी सिंगला साहब का चुनाव अच्छा है या सिद्धू मूसेवाले का अच्छा है? सिंगला आपका बहुत अच्छा है। अच्छा, मेरे को बताइए, आप सब लोग सिंगला साहब की तारीफ तो कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? सिंगला साहब ने पहले समाज में कुछ काम करवाया है? ਸਰ ਅਸੀਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਸਿੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਸਾਡੇ ਪੜੋਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਮਾਨਸਾ ਡੇਲੀ ਆਉਣ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੇਚਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬੰਦਾ ਜੀ। अच्छा, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣੀ ਹੈ। अच्छा। तो आप भगवंत मान की वजह से वोट देंगे या केजरीवाल की वजह से वोट दे रहे हैं आपको? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜੀ, सिंगला साहब को देख ਭਗਵੰਤ रहे ਮਾਨ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇਖੇ ਆ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵੀ ਕੰਮ ਦੇਖੇ ਆ ਅਸੀਂ। हैं। ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। अच्छा, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਵੋਟ ਦੇਣੀ ਹੈ। अच्छा, ਅਸੀਂ ਐਤਕੀ ਝਾੜੂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਰਨਾ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਝਾੜੂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਘਸਾ ਦੇਣਾ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ। 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਮਾਂਜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉਹ ਇਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਦਗੀ ਲਾਹੂਗਾ। अच्छा, ਗੰਦਗੀ ਲਾਉਣੀ ਪੰਜਾਬ ਚ ਐਤਕੀ। अच्छा। गंदगी बाहर निकालनी है पंजाब से? ਬਾਹਰ ਨਿਕਾਲਣੀ ਹੈ ਜੀ। अच्छा, ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 70 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਬਣਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਦੇ ਵੀ। ਸਾਡੇ 8ਵੀਂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਬੱਸਾਂ ਤੇ ਲਮਕੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। यार आप मेरे को बड़े शूश और हिप हॉप लड़के लग रहे हो। अब मेरे को तो सिद्धू मूसेवाले का चुनाव कैसा है? ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇ ਵਾਲਾ ਬਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਦਾ ਬੰਦਾ। गाने सुनते हो सिद्धू मूसेवाला ਗਾਣੇ के? ਸੁਣਦਾ, ਉਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਖੜਾ, ਫੋਟੋ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। लिखा हुआ है झोटा, झोटा किन्नू कह ਲਿਖਿਆ, रहे हो? ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। अच्छा, ਇਹ ਗਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਚਾਰ ਹੈ ਬਈ, ਨਚਾਰ ਹੈ ਇਹਦਾ ਕੰਮ। ਆਪਣਾ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਕਰਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸਮਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। अच्छा। ਜਿਹੜਾ ऐसा ਬੰਦਾ क्यों लगता है आपको? ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਆ ਗਾਣੇ ਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਗਾਣੇ ਆ, ਪਰ ਗਾਣੇ ਗਾਉਂਦਾ ਬੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਪਤਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਕਲਮ ਕਹੇ ਜੀ ਉਹਦੀ। आप सुनते हो उसके गैंगस्टर वाले गाने? ਸੁਣਦੇ ਆ ਗਾਣੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਵਾਸਤੇ, ਐ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸਿਰ ਪਾੜਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਾਂ ਕੁਛ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਚੰਨੀ ਵਰਗੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਵਰਗੇ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਆ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਖੜਿਆ, ਨਸ਼ਾ ਵਾਧੂ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਲਓ। ਚਿੱਟਾ ਮਿਲਦਾ, ਗਰਾਊਂਡ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜਿਮ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪਿੰਡ 'ਚ। अच्छा, ਚਿੱਟਾ ਵਾਧੂ ਹੈ। तो कोई रोक नहीं लगी क्योंकि अकाली दल ਚੌਂਕੀ ਕੋਲੇ ਆ ਬਈ, ਤੇ ਚੌਂਕੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ 1-2 ਵਾਰੀ। ਆਪਣੇ ਉੱਥੇ ਘਰ ਲਵੇ ਥਾਈ ਹੈਗੀ, ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਲਵੇ ਫੋਟੋਆਂ ਵੀ ਆ ਫੋਨ 'ਚ, ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦੂੰ ਜੇ ਦੇਖਣੀ ਹੁਣ। ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਟੀਕੇ ਟੂਕੇ ਸਿੱਟੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਰਿੰਜਾਂ ਮੈਂ ਚੱਕ ਦਿਨਾ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਚੱਲ ਘਰ ਕੋਲੇ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਸਮਾਧ ਆ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਮਰਦੇ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਖਿਆਲੇ ਦੇ ਮਰ ਗਏ 2-3, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਤੁਰ ਗਏ ਬਈ ਜਮਾ। ਨਾਲ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਰੋਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। कब से कर रहे हैं नशा? पिछली सरकार से शुरू है उससे पहले ਬਈ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਤਾਂ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਸੁਰਤ ਆਈ ਉਦੋਂ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਵਾਧੂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ। और कभी कम भी हुआ या बढ़ता ही रहा है वो? ਵੱਧਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵੇਚਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ 2 ਘਰ ਵੇਚਣ ਲੱਗੇ। ਖੁੱਲਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਵਿੱਚੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਨੇ, ਥੱਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤਾਹਾਂ ਤੱਕ ਚੜਾਵੇ ਚੜਦੇ ਨੇ। 2017 में कैप्टन अमरिंदर आए थे, वो तो कह रहे थे मैं नशा निपटा दूंगा पूरा। ਉਹ ਐਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਬਈ ਨਿਪਟਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵਧਾ ਦੂੰਗਾ। ਗੱਲ ਗੋਲ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਦਾ। अच्छा, गोल गल करते। और सिद्धू कह रहा था कि मैं शराब माफिया खत्म करना है हमारे को, इसलिए कैप्टन को हटाओ, चन्नी को ले आए। उनके पिछले 3-4 महीने भी कुछ विकदी है भाई, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹੀ ਵਿਕਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਮਾ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਬਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕਰਕੇ। नहीं ना तो ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਲਿਓ। ਹਾਂ ਵਿਕਦੀ ਹੈ, ਵਾਧੂ ਵਿਕਦੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ। दारू ਵਿਕਦੀ ਹੈ, ਸਮੈਕ ਵਿਕਦੀ ਹੈ, ਚੱਟਾ ਵਿਕਦਾ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲਾਂ ਤੇ ਕੈਪਸੂਲ ਵਿਕੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸ਼ੀਸ਼ੀਆਂ ਵਿਕੀ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਮਾਨਸਾ ਮਰ ਗਏ 2-3 ਅੱਡੇ 'ਚ ਮੁੰਡੇ। अच्छा, लेकिन पुलिस कुछ नहीं करती, अगर पुलिस को बताओ भी तो कुछ नहीं होता। ਉਹ ਕੈਪਸੂਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੈਨ, ਕੋਈ ਬੈਨ ਨਹੀਂ, ਵਾਧੂ ਸਮਾਨ ਮਿਲਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਲੇ। ਕੋਈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਲੱਲਾ ਖੱਖਾ ਬਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ। ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਆ ਹੁਣ ਕੋਈ ਬੋਲਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਮਾੜੇ ਵੱਜੀਏ। तो फिर वो एक फिल्म बनी थी उड़ता पंजाब, वो सच थी क्या? क्योंकि उस वक्त ये अकाली दल तो ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਇਹ ਫਿਲਮਾਂ। ਆਪਾਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਦੇਖੇ, ਅਮਲ ਵੀ ਕਰੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ। ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ 'ਚ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ ਆ ਲੋਕ। ਠੀਕ ਆ, ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਕਦੋਂ ਦਾ ਮੁੱਦੇ ਚੱਕਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ, ਕਦੋਂ ਦਾ ਚੱਕਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਥਾਪੀਆਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚਲਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਗਲਤ ਨੇ।
अच्छा भी तो मेरे बंदा को ये बताओ, सिद्धू मूसेवाला के आप गाने भी देखते हो? हाँ सुਣਦੇ और ਸਿੱਧੂ ਬਾਈ ਫੈਨ ਯਾਰ ਪੱਕੇ ਫੈਨ ਆ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ, ਇਦੋਂ ਉੱਤੇ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਐ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਲੀਡਰ ਹੱਕਦਾਰ ਗੋਲੀ ਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਆਪ ਲੀਡਰ ਬਣਦਾ ਉਹਦੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਜਾ ਕੇ, ਮੈਂ ਗੋਲੀ ਮਾਰਾਂ ਉਹਦੇ ਜਾ ਕੇ? ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਲੀਡਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹੱਕਦਾਰ ਆ ਗੋਲੀ ਦੇ, ਜੱਟਾ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਤਾਂ ਰਹੇ। ਜੇ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਤਾਂ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਹਿਦੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਨਸ਼ਾ ਹੈ, ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਫੜਾ ਨਸ਼ਾ, ਮੈਂ ਫੜਾਉਂ ਮੂਰੇ ਹੋ ਕੇ। ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਤਾਂ ਖੜਾ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਤੇ, ਚਾਹੇ ਪਰਚਾ ਪੈ ਜੇ, ਖੜੇ ਆ ਬਈ। ਉਹ ਆਪਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਤਾਂ ਰਹੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪਰਚਾ ਉਤੇ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਚ ਲਿਆ AK-47 ਚਲਾ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਪਰਚਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਇਆ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪਰਚਾ ਹੋ ਜੂ ਰੱਦ ਜੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ। ਬਈ ਪਰਚੇ ਦਾ ਮਾਰਾ ਉਹ ਫਸਿਆ ਯਾਰ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਬਸ। ਸਾਰੀਆਂ ਇਹ ਉਹਦਾ ਬੰਦਾ ਚੰਗਾ ਸੀ, ਬੰਦਾ ਚੰਗਾ ਸੀ, ਉਹ ਗੋਲ ਗੱਲਾਂ ਚ ਕਰਕੇ ਉਲਝਾਇਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਯਾਰ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਾੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਆ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। आपको उम्मीद किससे है इस बार फिर? ਉਮੀਦ ਬਈ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਪੱਕੀ ਆਪਣੀ ਸਪੋਰਟ ਆ ਜਿਹੜੀ ਝਾੜੂ ਨੂੰ ਆ, अच्छा ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ। अच्छा झाड़ू से क्यों उम्मीद है आप मेरे को बताइए? ਠੀਕ ਆ, ਸਮਝਦਾਰ ਬੰਦੇ ਆ ਬਈ। कौन समझदार लगता है आपको? ਸਾਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੀ, ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਸਕੂਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੇਨ ਆ, ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਆ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਬੱਸਾਂ ਨਹੀਂ ਖੜਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ, ਕਿਸੇ ਕਨੈਕਟਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਓ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਵੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਸੜਕ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ। ज्यादा सरकारी सड़क आम आदमी पार्टी की हर कोई बात कर रहा है, ये आम आदमी पार्टी का माहौल पिछले 2-4-5 महीने में ही बना है या पहले से था? क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनाव में तो सिर्फ एक को ही आपने जिता के भेजा। ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਆ ਦੇਖ, ਨਾਜਰਮਾਨ ਸਈਆ ਜਿਤਾਇਆ ਸੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਚੱਲ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਸਾਰੇ ਮਾੜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਹਰੇਕ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਮਾੜਾ, ਹਰੇਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਰਕਰ ਵੀ ਮਾੜਾ। ਹੁਣ ਜਸਵਿੰਦਰ ਆ ਮੁੰਡਾ, ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਠੀਕ ਆ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿੱਟਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਗਰਾਊਂਡਾਂ 'ਚ, ਸਾਡੇ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਅਸੀਂ। ਬਹੁਤ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੋਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਾ 1-2 ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬਈ ਹਰੇਕ ਪਾਰਟੀ 'ਚ, ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਗਿਣਤੀ ਖਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ में भी होंगे ऐसे? ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਹਲੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸੀ ਉਹ ਝੜ ਗਏ। अच्छा, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜਿਆਂ ਨੇ ਵਿਕਣਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਵਿਕ ਗਏ, ਪਹਿਲੀ ਨਿਬੜ ਗਏ ਉਹ। ਹੁਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਜੇ ਹੁੰਦੇ ਬਈ ਫਿਰ ਸਪੋਰਟ नहीं ਸੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। अच्छा बाबूजी मेरे को ये बताइए कि मानशाहिया साहब को पिछली बार जिताकर भेजा था मानसा से, तो मानशाहिया साहब अच्छा काम करते थे, आम आदमी पार्टी की वजह से वोट दी थी? ਉਹ ਤਾਂ ਭੱਜ ਗਿਆ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜੀ? ਉਹ ਤਾਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਤੇ ਪੈਸੇ ਬਟੋਰ ਲਏ ਉਹਨੇ ਤਾਂ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਕਾਹਤੋਂ ਪਾਈ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਪਾਈ ਸੀ? ਪਾਈ ਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਕਰਕੇ ਸੀਗੀ। ਜੇ ਹੁਣ ਵੇਚ ਗਿਆ ਸੀ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਤਣੋ ਮਣੋ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਕੇ ਵੜੇ ਉਹ ਪਿੰਡ 'ਚ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਨਾ ਨਾ, ਹੁਣ ਜਿੱਤ ਕੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। अच्छा, कोई और मुद्दा है जो आपको लगता है आपके गांव को कोई रह गया हो? कोई और मुद्दा है आपके गांव का जो रही? ਬਸ ਵੀ ਗਰਾਊਂਡ ਬਣ ਜੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਗੱਲ ਆ ਬਈ ਸਕੂਲ ਦੇਖ, ਮੁੰਡੇ ਵਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ। ਬੱਸਾਂ ਨਹੀਂ ਖੜਦੀਆਂ, ਕੁੜੀਆਂ ਤੁਰ ਕੇ ਵੀ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਧੁੰਦਾਂ ਵੇਲੇ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਬਿਨਾ ਮੁੰਡੇ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਹੁਣ ਉਹ ਤਾਂ ਬਈ ਅਸੀਂ ਆਪ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਪ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਭੈਣੀ ਵਾਗੇ ਖੁਦ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੱਥ ਮਾਰ ਕੇ ਵਗ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਿਫਟ ਲੈ ਕੇ। ਕੁੜੀ ਕਿਤੋਂ ਲਿਫਟ ਲੈ ਲੂ, ਜ਼ਮਾਨਾ ਬਾਹਲਾ ਖਰਾਬ ਆ। ਬੰਦਾ ਖੜਾ ਜੀ, 200 ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ 2 ਬੰਦੇ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੋਈ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਾ ਲਓ, ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੜੇ ਆ ਉਰੇ। ਮੁੰਡੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ, ਮੇਰੀ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਜੀ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀ ਆਪਨੇ? ਮੈਂ 5 ਡਿਗਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਕਲਾ ਕੇਂਦਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂ ਜੀ, ਮੈਂ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਮੇਰੀ, ਮੈਨੂੰ 5-6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੇ ਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਕੱਲਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਮੁੰਡੇ ਖੜੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਾਡਾ ਮੁੱਦਾ ਗਾ ਆਲ ਓਵਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜੀ, ਸਿਰਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਪਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਧੰਦਾ, ਹੁਣ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲੱਗਿਆ, ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜੀ, ਆਪਦੇ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਕੇ ਕਿਤੋਂ ਤਾਂ ਲਿਆਉਣਗੇ, ਘਰੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਪਾਲਣੇ ਆ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਆ। ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਜੇ 20,000 ਰੁਪਇਆ ਤਨਖਾਹ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 40 ਜਾਂ 50,000 ਰੁਪਇਆ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਉਦੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਜੀ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੇ? ਉਹ ਬੰਦੇ ਜੇ ਆਪਦੇ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੁੱਟਿਆ, ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੇਸ ਪਾਏ। ਕੀ ਗੱਲ ਜੀ, ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਘਰੇ ਤਾੜਤੇ ਜਦੋਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਆਪਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਮਾ ਸਕਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਬਾਦਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 5 ਤਨਖਾਹਾਂ ਲੈਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, 94 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਆ ਉਹਦੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਫਿਰ ਚੁਣਾਵ ਲੜਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਹਾਂ ਜੀ, ਇਸ ਵਾਰ ਫੇਰ ਚੁਣਾਵ ਲੜਨ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਵਿਹਲੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੌਣ ਲਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਵੇ। हम लोग मानसा में घूम रहे हैं और देखिए हम लोग एक गांव में आए, मैं बाहर निकल जाऊं यहाँ से। ये अभी बिल्कुल सभा की तैयारी चल रही है यहाँ पर। डॉक्टर विजय सिंगला जो कि पेशे से डेंटिस्ट हैं, वो यहाँ पर आएंगे और एक सभा एड्रेस करेंगे। हालांकि वो सामने प्रेम जी के भी पोस्टर लगे हुए हैं,
वो यहाँ पे अकाली दल से कैंडिडेट है। सिद्धू मूसेवाले का पोस्टर मेरे को कहीं नहीं दिख रहा है। आप देखिए यहाँ के कुछ एक लोग बैठे हैं, दलित समाज यहाँ से आता है। बताया गया कि ये सारी जो गली सामने जा रही है ये दलित समाज के किस तरह से प्रताड़ना है, और वो लोग इसी से खुश हैं कि आज तक हमारी कोई बात तक पूछने नहीं आए यहाँ पर। आप लोग आए हैं, उनको नहीं पता मीडिया से आए हैं किस पार्टी से आए हैं, लेकिन वो बेधड़क होकर अपने मुद्दे आपसे डिस्कस कर रहे हैं। शायद कोई काम करने वाला हो, चाहे वो कोई एनजीओ हो, चाहे सरकारें हो, किसी की मंशा हो काम करने की, अच्छे से समाज में बदलाव लाने की, तो इन लोगों के साथ खड़े होइए। 10 मिनट में आपको सब मुद्दे बता देंगे और आप चाहें तो उन मुद्दों को सुलझा सकते हैं। इतने साल दर साल नहीं लगने चाहिए इन मुद्दों को सुलझाने के लिए। मेरा नाम है रजत और कैमरे के पीछे रूहानी। इस वक्त हम लोग मानसा में हैं, जहां से सिद्धू मूसेवाला चुनाव लड़ रहे हैं और आम आदमी पार्टी के विजय सिंगला हैं। 20 तारीख को यहाँ पर वोट डलेगी। 10 तारीख को पता लगेगा कि सिद्धू साहब का कितना धक्का चल रहा है, कितना नहीं चल रहा, और विजय सिंगला साहब जो डॉक्टर है वो समाज का बदलाव कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, समाज में बुरी चीज़ों का इलाज कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। शुक्रिया।